Okay, Lati, how are you? Good morning, and how are you? I'm fine. Good morning. Okay. So, where are you sitting now? I am in my house. Okay, very good. So, what are you going to do now? Do you have any special work now? Yes, I have going to Perimbaur just afternoon. Okay. Why are you going to Perumbavoor? What is the reason for going to Perumbavoor? My wife, my wife clothing dress stitching is Perimbaur shop. Okay, okay. So, why are you going to Perumbavoor for stitching the clothes? Because you are living at Kochi, plenty of shops are here, but you are going to Perumbavoor. What is the reason? Perimbaur. Okay, Perumbavoor, very specialty shop. Stitching specialist is Perumbavoor. My wife dress is uh, parda. Parda stitching is very special. Stitching team is Perumbavoor. Oh, that is the reason. Okay. So, are you going by bus or car? I am going to my scooter. Oh, you are going to Perumbavoor by scooter, and will you go with your wife in that scooter? Yeah, yeah, with my wife. Oh, okay, very good. Okay. So, you were asking something about Jessil. What do you want to ask about Jessil? Jasil and with your video, 2 days ago, you are uploading YouTube. Okay, Yes. the YouTube videos is thumbnail. You are change or change. Uh, Yes, I have changed that thumbnail. Okay, did you see that video? yeah, I'm seeing the video. Good video, very good video. Starting English beginners is a very useful video. Okay. Okay. But Do you I am seeing time is the videos thumbnail is not visible, not visible. Okay, but I have changed that thumbnail yesterday night. Okay, Okay. okay. So, any other subjects? Do you want to say any other matters? Okay, I am okay, okay. You are today. You are very busy. I am. My listen the group. Your voice call, voice messages. I am listening. Uh, the you are today very busy. That is not attending English online classes. Uh, that is Now, the now I am not busy. Now I am sitting comfortably in my home. But in the morning, I was busy. I went with my brother, not brother, brother-in-law, to consult one eye specialist. And that work is over. And at present, I am totally free. And after some time, I have to start that offline spoken English class at Ernakulam. So now, after taking my food, I will go to there. So, do you oh, have any other subject to discuss? you you are full time. You are your relation servicing. Full time you are a servicing person. Yes, I have plenty of family relatives, and all they are living very close to my house. So they will call me, and I will go with them. Oh, Okay. oh, wonderful! You are a oh, full time engaged English classes and your family matter. You are a great man. But you don't know one thing. I am a very lazy person. Whenever I get free time, I will go to sleep. Sleeping is my hobby. Do you know that?
Okay, okay, okay. But ഒരു average one average man is not this type like. Okay. Yeah, Okay. You you understand? I speak. You understand? yes, you can understand. Okay, very good. And in the morning, you were talking about one person, Mr. Abid from Alapura. What did Ah, you say? What is that? okay. Abid, voice message, WhatsApp voice message. I see the in this morning. Abid, a poet. Uh, Yes. He, uh, more than poet writing. Abid, very fantastic Sufi style song lyrics writing. The Abid interview for Skype. That is video uploading my YouTube channel. There, man, requesting. okay. Today morning, Abid called me and he requested me to make a video about Sufism. And I have recorded that video. Tomorrow, I will upload that video. And Oh, Abid wants you to make a video with you. And you have to create a video with Abid and you have to upload that. Okay, Latif, now I am going to do something. I am going to change our language. Till this time, we were speaking in English only. We have okay. not used any Malayalam sentence or words. Now, deliberately, now I am going to change this English into Malayalam. ഓക്കെ ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ ലത്തീഫ്, എൻ്റെ കൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 4 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. വെറും 4 ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മലയാളം ഉപയോഗിക്കാതെ എൻ്റെ ഒപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു. അത് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും, തീർച്ചയായിട്ടും. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല, കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ മിസ്റ്റേക്കുകൾ അതോടുകൂടി നിങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും എൻ്റെ ഒപ്പം മലയാളം വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല. തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ റോങ് ഇംഗ്ലീഷ്, മിസ്റ്റേക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ പറയണം. പക്ഷെ ഫുൾ ടൈം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറയണം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ പറയാനുള്ള കഴിവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. വെറും 4-ാം ദിവസമാണെന്ന്. 4-മത്തെയോ 5-മത്തെയോ ഇല്ല, ദിവസം 4 ദിവസം നമ്മള് 5-മത്തെ ദിവസമാണെങ്കിലും അതില് 3 ദിവസം സംസാരിച്ച് 4-മത്തെ ദിവസം എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഇത് 3-4 ദിവസം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ മലയാളം തൊടാതെ, അതായത് ചിലർ പറയും വെള്ളം തൊടാതെ കള്ളു കുടിച്ചു എന്ന് ആൾക്കാർ പറയും. കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ലിക്കർ കുടിക്കുന്നു വലിയ കാര്യമായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ മലയാളം തൊടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സെന്റൻസ് പോലും മലയാളം അല്ലാത്തത് ഞാൻ ഇത്രയും കാലത്തിനിടക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നെ അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. പലർക്കും ഇങ്ങനെ ധൈര്യം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. മറ്റു പലരും ഇംഗ്ലീഷ് തെറ്റിപ്പോവും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാതെ പേടിച്ചു മാറി നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പേടിച്ചു മാറി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരിക്കലും പഠിക്കാൻ പോണില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് ഞാൻ അങ്ങാട് വിശ്വസിച്ച്, എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ജോസ്മോൻ ചേട്ടനോട് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞത്. അതെ, നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിലും അത് ശരിയായ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്ന് അങ്ങോട്ട് വിചാരിച്ചോ. തുടക്കത്തില് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചൊല്ലുണ്ട്, ഫേക്ക് ഇറ്റ് ദെൻ മേക്ക് ഇറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാനത് വിശദീകരിക്കാം. ഫേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായിട്ട് ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഫേക്ക് ആയിട്ട് പലതും ഉണ്ടാക്കണം. അത് മേക്ക് ഇറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം എന്നാണ് ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിന്റെ ഈ ചൊല്ലിന്റെ അർത്ഥം. ഞാൻ ആ ചൊല്ല് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഫേക്ക് ഇറ്റ് ദെൻ മേക്ക് ഇറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അതിനൊരു ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ പ്രതിമകൾ കുത്തുന്ന ആൾക്കാർ, മരത്തിലും ഇരുമ്പിലും കല്ലിലും ഒക്കെ പ്രതിമ കൊത്തുന്ന ആൾക്കാർ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിമ ശരിയാവില്ല. അതൊരു
ഒരു ഭംഗിയും ഉണ്ടാവില്ല. അതെ വീണ്ടും അതെ വേറെ കല്ലിലോ വേറെ മരത്തിലോ കൊത്തുമ്പോൾ അത് ഭംഗിയുള്ളതായി വരും. അപ്പൊ ആദ്യത്തത് വെറും ഫേക്ക് ആയിരിക്കും. ഫേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത, പൊള്ളയായ, അല്ലെങ്കിൽ കള്ളത്തരമുള്ളതെന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആദ്യം തെറ്റാണെങ്കിലും അതാണ് വേണ്ടത്. അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ തിരുത്തി കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഈ വീഡിയോ കേൾക്കുന്ന പല ആൾക്കാരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, തെറ്റിപ്പോകും എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കരുത്. ഈ ഓക്കെ ലത്തീഫിനെ പോലെ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരണം തെറ്റായ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാനായിട്ട്. അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ പറ്റും. എന്ത് പറയുന്നു? ഓക്കെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയണത് തെറ്റല്ലെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. കാരണം എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. സ്കൂളില് നമ്മള് 5ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ അധ്യാപന രീതി ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കുട്ടിക്കും ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാതിരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരില്ലെങ്കിൽ, നമ്മള് ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ നമ്മളെ ഇത് ഈസും ആസും ആറും ദേറും നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോയും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ച് ആദ്യം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വലിയ സംഭവമാണെന്ന് ആക്കി തീർത്ത്. അതോടെ നമ്മളുടെ കാറ്റം കാണും. ഇംഗ്ലീഷ് സാർ വരുമ്പോ പരമാവധി പുറത്തേക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നേരമില്ല. കാരണം പഠിക്കാത്ത പിള്ളേരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സാറും നമ്മളെയൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും. ചില സാർ വന്നിട്ട് പറയും, ഇതിന്റെ നൗൺ എഴുതി വെച്ചേക്ക്, ഇതിന്റെ വെർബ് എഴുതി വെച്ചേക്ക്. എന്താ സാധനമൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമമാണെന്ന് അന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഇത് അതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമം, വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയ. ഇത് ആ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇതെന്താണ് ഈ വെർബും ക്രിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞല്ലേ സാറുമാര്? അതാണ് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു 94%, 6% ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, 6% നല്ല പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരായിരുന്നു. സർക്കാർ സ്കൂളിലായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചത്. പക്ഷെ ഈ 94% പിള്ളേർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് അത്. ആ കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല. ഞാനിപ്പോ മിക്കവരെ ഇപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. അതിൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കൂട്ടി വായിക്കാനൊക്കെ അറിയാം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തപ്പിയും തടയും പറയാനറിയാം. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും പറ്റണില്ല. അത് വല്ലാത്തൊരു ഗതികേടാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ, പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറന്മാരുടെ. സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നേക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. പണ്ട് പഠിച്ചില്ല എന്ന് കരുതി വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഇതുപോലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടും. ഈ ഫോൺ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ ഇതുപോലത്തെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേരാവുന്നതാണ്. ഫോൺ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. 8848356895. ഇതെന്റെ നമ്പറാണ്. ഇതിൽ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാനും ഓൺലൈനിലൂടെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, സമയം വളരെ വൈകിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ലത്തീഫ്, ഒരു കാര്യം കൂടി, ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നെ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി വന്ന്. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാക്കും. പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ചേരുന്ന വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അവര് നമ്മളെ വിളിക്കും, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം. ഇതങ്ങനെയല്ല. ഇത് ജോസ്മോ ചേട്ടന്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് കോൾ ചെയ്യുക, എല്ലാ ആളെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും, വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം. അത് വളരെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ. അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് എല്ലാവരും അറിയാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 24 മണിക്കൂറും ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കടന്നു വരാം. ആ സമയത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനുമായിട്ടും സംസാരിക്കാം. അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിട്ടോട്ടെ? തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനും ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളും രണ്ടുപേരും തിരക്കിലാണ്. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഈ തിരക്കിന്റെ ഇടയിലും എന്റെ അടുത്ത് കുറച്ചേരം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കാണിച്ച ആ മനസ്സിന് നന്ദിയുണ്ട്. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വാശിയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം 4 കൊല്ലമായി നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല. അതൊരു വാശി. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പറയിപ്പിക്കണം. അത് ഉടനെ തന്നെ സംഭവിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മൊബൈലിന്റെ ബാറ്ററി തീരാറായി. കട്ട് ചെയ്തോട്ടെ?
ശരി എന്നാ, ഓക്കെ എന്നാ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു.